Okay. So we were discussing about what is a microprocessor. Or comparison between microprocessor and microcontroller. Okay, the first difference is very important. It is general purpose. Microprocessor is general purpose. Microcontroller is special purpose. Okay, this is one of the most important. Second, a general purpose I have told you last time. Computer system is a general purpose system. कम्प्युटर बनवला कशासाठी तर एका ठराविक गोष्टीसाठी नाही. कॉम्प्युटरकडनं तुम्ही कुठल्याही वेगवेगळ्या प्रकारची कामं करून घेऊ शकता. ठीक आहे, एक ठराविकच काम कराय कॉम्प्युटरवर करू शकतो असं नाहीये. आपण त्याच्यावरनं प्रिंटिंग करू शकतो, त्याच्यावरनं इंटरनेट बघू शकतो, त्याच्यावर व्हिडिओ गेमिंग करू शकतो, त्याच्यावर ऑडिओ म्युझिक ऐकू शकतो, त्याच्यावरनं आपण बँकिंग करू शकतो. ठीक आहे, बरे इंडस्ट्रियल यूज आहे, त्याचा एज्युकेशनल यूज आहे. सो व्हरायटी ऑफ वर्क्स यू कॅन डू फ्रॉम अ computer system. So computer is not designed or fabricated for some particular purpose or special purpose. It is a general purpose. You can use it for any purpose. Okay. Whereas microcontroller, it is a special purpose device. This is very important. Okay, you cannot use it for any other purpose. For example, mouse. Last time I told you, there is a microcontroller inside the mouse. Okay. So what is the purpose of this mouse? The purpose of the mouse is to send the coordinates, XY coordinates of the mouse, okay, to the computer system. That is only the purpose of the mouse. Okay, it has to send the coordinates as well as it has to select. For selection purpose also, we click the left button, right button, like that. We roll the page or scroll the page. Only few purposes are there, correct? Only 2 or 3 different things we do with the help of the mouse. But basically, what is mouse used for? Mouse is used for sending the coordinates, XY coordinates to the computer system, correct? So that is a special purpose device. Keyboard. Keyboard is a special purpose device. What do you do with the keyboard? When you press any key, the ASCII code is generated. That ASCII code is automatically sent to the computer system, and from the ASCII code, the computer can understand that which key has been pressed. Okay, and accordingly, the computer can take the decision what to do. If this particular key is pressed, then what to do. Okay, so keyboard is a special purpose device. Printer is a special purpose device. What is the role of the printer? It is to take the data from the computer system, whatever it sends, and just print it on the paper. Correct. That is the only work of the printer. So these are called as special purpose devices. They are manufactured or designed only for performing one or some few tasks. Okay, only few tasks. They cannot be used as general purpose device. They cannot be used as general purpose device. Okay. That is the basic difference between a microprocessor and a microcontroller. Second one is, it requires microprocessor. It requires external peripherals. External peripherals to be connected. To be connected to make a system. To make a system. It requires external peripherals. What do you mean by external peripherals? It requires, for example, memory. For example, memory, it requires memory chip.
both RAM and ROM. RAM and ROM. It requires ports, input output ports, input and output ports. Okay, that is to send or receive the data. Send or receive the data. Correct? Then it requires timers or counters. Okay, it requires serial communication, serial IO, I will say, input output. It requires interrupts. So all these are different functions which are required to make a system. ठीक आहे, जर तुम्हाला मायक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टीम तयार करायची असेल तर तुम्हाला या गोष्टी मिनिमम लागतात. कुठल्या कुठल्या? मायक्रोप्रोसेसर चिप लागती महत्वाची, त्यानंतर मेमरी चिप लागती, त्याच्यामध्ये रॅम मेमरी चिप आणि रॉम मेमरी चिप, त्यानंतर इनपुट आउटपुट पोर्ट चिप्स लागती, कारण कधी कधी तुम्हाला डेटा बाहेर पाठवायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल कम्प्युटरकडनं प्रिंटरकडे डेटा जातो, अशा वेळेस आपल्याला पोर्ट्स लागतात, जिथं आपण वायर जोडतो, केबल जोडतो कम्प्युटरला. प्रिंटरची केबल जिथं जोडलेली असते त्याला पोर्ट्स म्हणतात. त्या पोर्टच्या मार्फत डेटा प्रिंटरकडे जातो. करेक्ट? सो इट रिक्वायर्स पोर्ट्स टू सेंड ऑर रिसिव्ह द डेटा. बाहेरचा डेटा जर आतमध्ये घ्यायचा असेल कम्प्युटरकडे तरी तुम्हाला पोर्ट्स लागतात. ठीक आहे. त्यानंतर तुम्हाला टायमर्स किंवा काउंटर्स लागतात. टायमर्स मी मागच्या वेळेस सांगितलं तुम्हाला की समजा मला टायमिंग द्यायचंय, काही एखादी गोष्ट हिटर ऑन करायचा आहे 15 मिनिटासाठी, तर मी 15 मिनिटाचा टायमर सेट करू शकतो. बरोबर आहे. तर ते टायमिंग कॅल्क्युलेट करण्यासाठी किंवा काउंट करण्यासाठी आपल्याला टायमर लागतो. सो टायमर इज अ वन चिप, सेपरेट चिप. त्यानंतर काउंटर्स लागतात आपल्याला. कधी कधी आपण बाहेरची एखादी वस्तू काउंट करत असतो. आपण बघतो इंडस्ट्रीमध्ये अशा फॉर एक्झाम्पल मिल्क बॉटल फिलिंग इंडस्ट्री, जिथं दुधाच्या बाटल्या किंवा दुधाच्या पिशव्या भरल्या जातात आणि मग किती पिशव्या पास झाल्या एक 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 ती काउंट करायचं आपल्याला, किती पिशव्या दिवसातनं त्यातनं बाहेर पडल्या. ते जर काउंटिंग करायचं असेल तर आपल्याला काउंटर लागतं. ठीक आहे. तर काउंटरसाठी एक चिप असते त्यात. टायमर आणि काउंटरची चिप जवळपास एकच असते, दोघात मिळून एक चिप असते. सिरियल इनपुट आउटपुट. ठीक आहे. कधी कधी डेटा आपल्याला सिरियली बाहेर टाकावं लागतो. सिरियल डेटामध्ये काय होतं, एक एक बीट आपण बाहेर पाठवतो किंवा एक एक बीट रिसिव्ह करतो. ठीक आहे. आणि एक ग्राउंड वायर. एक बाहेर डेटा पाठवण्यासाठी वायर लागती, एक बाहेरचा डेटा रिसिव्ह करण्यासाठी एक वायर लागती. एकच वायर कशासाठी लागते, कारण आपण एकच बीट, वन बीट ऍट ए टाइम आपण रिसिव्ह करतो. ठीक आहे. त्यामुळे एकच वायर लागतं. आणि एक ग्राउंड वायर, कॉमन ग्राउंड वायर आपल्याला जोडावी लागते. 3 वायर कम्युनिकेशन असतं सिरियल कम्युनिकेशन. तर सिरियल इनपुट आउटपुट आपल्याला बऱ्याच वेळा करावं लागतं. इंटरप्ट्स आपल्याला लागतात. मागच्या वेळेस मी सांगितलं तुम्हाला, इंटरप्ट्स म्हणजे कॉम्प्युटर त्याचं काहीतरी काम करतोय आणि त्याला आपण कॉम्प्युटरला आपण सांगू शकतो की तू जे काम करतो ते थांबव सध्या आणि माझ्या कामाकडे अगोदर लक्ष दे आणि माझं काम अगोदर कर आणि माझं काम झाल्यानंतर मग तुझं काम तू परत चालू. अशा प्रकारे आपण त्याला इंटरप्ट करू शकतो. ठीक आहे. तर ते इंटरप्टिंग करण्यासाठी सुद्धा त्याला चिप्स लागतात. ठीक आहे. तर प्रत्येक फंक्शनसाठी एक वेगवेगळी चिप आपल्याला लागते आणि ह्या सगळ्या चिप्स जोडल्या जातात मायक्रो प्रोसेसरला आणि मग त्याच्यापासून एक सिस्टीम बनते. मागच्या वेळेस मी उदाहरण दिलं होतं तुम्हाला की कॉलेज इज अ सिस्टीम, एज्युकेशनल सिस्टीम वी कॉल इट एज. ओके. सो कॉलेज डझंट मीन ओनली प्रिन्सिपल्स ऑफिस. College doesn't mean only departments. College doesn't mean only office part. Okay, for financial office part. College doesn't mean only library. What does college mean? College means you have to integrate all these components. Okay, there has to be principal office. There has to be different departments. There has to be office work department. There has to be
laboratories, there has to be libraries, there has to be playground. Okay, together, we call it as a educational system. Correct. We call it as a educational system. So college is a best example of educational system. One more example I have given you, human beings. Okay. Human beings is a biological system. It is a biological system. Human being is a good example of biological system. Okay. There are different components. For example, eyes are there, nose is there, tongue is there. Okay. Then limbs are there, hath and pai. Limbs are there, ears are there. So these are the different parts, okay, which are connected to the human body, which are internally connected to the human body. Okay, there is a power supply which provides the power to the human being, that is heart. Heart is pumping the blood to the human being. Okay, it is circulating the blood in the body of the human beings. Okay, so that is working as a power supply. It is working as a power supply. There is a brain. There is a brain. Okay, and there is a microprocessor inside that brain, which is controlling all the functions in the human beings. ठीक आहे. आपण जे काही शिकतो, आपण जे लक्षात ठेवतो, ठीक आहे, आपण ज्या काही गोष्टी करतो त्या सगळ्या कंट्रोल्ड आहे. ओके, हू कंट्रोल्स? देयर इज अ ब्रेन. ब्रेन म्हणजेच मायक्रो कंट्रोलर किंवा मायक्रो प्रोसेसर म्हणू शकतो. ओके, so human beings, we can say, is the best example of the microcontroller system. It is a microcontroller system. Okay, your biological system. So all the components, they are integrated, okay, around the brain or around the memory, and all are connected to each other, and they perform a task. They together perform a task in synchronism with each other. एकमेकांमध्ये ताळमेळ असतो त्या सगळ्या पार्ट्सचा, बरोबर आहे, आणि त्याच्यावर कंट्रोल ठेवण्यासाठी ब्रेन असतं आपल्याकडे. सो biological system, human beings is a biological system. I can say microcontroller, okay, it has all the functions. It has, what is microcontroller? It has all the functions integrated on to a single chip. मायक्रोप्रोसेसरच्या बाबतीत मी काय म्हणत होतो की मायक्रोप्रोसेसर वेगळी चिप आहे, मेमरी वेगळी चिप आहे, त्यात रॅम वेगळी चिप आहे, रॉम वेगळी चिप आहे, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स वेगळी चिप आहे, टायमर्स काउंटर्स वेगळी चिप आहे, सिरियल कम्युनिकेशन वेगळी चिप आहे, इंटरप्ट्स वेगळी चिप आहे. प्रत्येक फंक्शनसाठी वेगळी चिप, आपल्याला सेपरेट चिप्स, आणि त्या सगळ्या एकमेकाला जोडाव्या लागतात. तसं मायक्रो कंट्रोलरच्या बाबतीत मात्र या सगळ्या फंक्शन्स जे आहेत, हे सगळे फंक्शन्स आहेत, ते एकाच चिपवर त्याने दिलेले. त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या चिप्स तुम्हाला जोडायची आवश्यकता नाही. हे सगळे फंक्शन्स एकाच चिपवर इंटिग्रेट केलेले आहेत. म्हणून मायक्रो कंट्रोलर इटसेल्फ इज अ सिस्टम. करेक्ट. Microcontroller itself is a system. So microcontroller itself makes a system. बाहेरून काही जोडायची आवश्यकता नाही. बाहेरून त्याला कुठल्या चिप्स, वेगवेगळ्या इंटिग्रेटेड चिप्स जोडायची आवश्यकता नाही. कारण मायक्रो कंट्रोलरच्या चिप मध्येच मायक्रो प्रोसेसर पण आहे, रॅम रॉम पण आहे, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पण आहेत, टायमर्स काउंटर्स पण आहेत, सिरियल कम्युनिकेशनचे पोर्ट्स पण आहेत, इंटरप्ट्स पण आहेत, सगळंच आहे एकाच चिपमध्ये सगळ्या गोष्टी. इथं मात्र मायक्रो प्रोसेसरच्या बाबतीत मात्र प्रत्येक फंक्शनसाठी वेगळी चिप. ओके, फिजिकली सगळ्या चिप्स वेगवेगळ्या असतात. मायक्रो कंट्रोलर मध्ये सगळे फंक्शन्स एकाच चिपवर इंटिग्रेट केलेले असतात. म्हणून मायक्रो कंट्रोलर हा सुपिरियर ठरतो मायक्रो प्रोसेसरच्या बाबतीत. ओके, ऑर इन कंपॅरिझन विथ द मायक्रो प्रोसेसर. ऑफकोर्स इन सम केसेस मायक्रो प्रोसेसर इज मोर पॉवरफुल दॅन मायक्रो कंट्रोलर. फॉर एक्झाम्पल,
मायक्रो कंट्रोलर मध्ये आता मी सांगितलं की सगळे फंक्शन्स एकत्रित केलेले आहेत, इंटिग्रेट केलेले. ठीक आहे, पण सगळ्या गोष्टी कशा दिलेल्या आहेत? लिमिटेड दिलेल्या आहेत तुम्हाला. मेमरी इज लिमिटेड, रॅम मेमरी इज लिमिटेड, रॉम मेमरी इज लिमिटेड, तुम्हाला जे पोर्ट्स दिलेले आहेत ते लिमिटेड आहेत, टायमर्स जे दिलेले आहेत किंवा काउंटर्स जे दिलेले आहेत ते लिमिटेड आहेत. ठीक आहे, इंटरप्ट जे दिलेले आहेत ते लिमिटेड आहेत. सगळं दिलेलं आहे, परंतु सगळं एका लिमिटमध्ये दिलेलं आहे. ठीक आहे, तुम्ही म्हणू शकत नाही मला एवढी मेमरी पाहिजे, नाही, तुम्हाला एवढी मेमरी आम्ही दिलेली, रॅम मेमरी एवढी आणि रॉम मेमरी एवढी, तेवढ्या तुम्ही वागवा. ठीक आहे, तसं मायक्रोप्रोसेसरच्या बाबतीत नाही. मायक्रोप्रोसेसरच्या बाबतीत आपण काय करू शकतो? आपल्याला पाहिजे तेवढी मेमरी आपण त्यामध्ये जोडू शकतो. ठीक आहे, कारण ती इंटिग्रेट नाही, एका चिपमध्ये दिलेलं नाहीये. तुम्हाला मेमरी चिप वेगळी जोडायची, सेपरेटली जोडायची. त्याच्यामुळे मेमरी चिप मी सिलेक्ट करू शकतो की मला किती मेमरी पाहिजे. मला मोठी मेमरी पाहिजे समजा, मी मोठी मेमरीची चिप तिथं त्याला सिलेक्ट करू शकतो आणि ती जोडू शकतो मायक्रो प्रोसेसरला. तसं मायक्रो कंट्रोलरच्या बाबतीत नाही, कारण सगळे फंक्शन्स एकाच चिपमध्ये दिलेले असल्यामुळं तुम्हाला चॉईस नाही की मला एवढी मेमरी पाहिजे आणि तेवढी मेमरी. ऑफकोर्स अलीकडे मायक्रो कंट्रोलर्स तुम्हाला व्हरायटीमध्ये मिळतात. तुम्ही ठरवू शकता की तुम्हाला किती मेमरी पाहिजे. ठीक आहे, तर तुम्हाला अगदी 1 GB पर्यंत मेमरी चिप्स असलेल्या सुद्धा मायक्रो कंट्रोलर्स तुम्हाला अवेलेबल आहेत. पण तुम्ही जर एकदम एक्स्ट्रीम डिमांड केली किंवा मला 16 GBचा मायक्रो कंट्रोलर, 16 GB मेमरी असलेला मायक्रो कंट्रोलर पाहिजे, असं जर काही एक्स्ट्रीम डिमांड केली तर मात्र तशा चिप्स अवेलेबल नाही. ठीक आहे, तेवढ्या मोठ्या चिप्स अवेलेबल नाही. तर शक्यतो मायक्रो कंट्रोलरमध्ये आपले जे हे असतं ऍप्लिकेशन असतं ते लिमिटेड असतं. आताच मी सांगितलं, मायक्रो प्रोसेसर इज अ स्पेसिफिक पर्पज, स्पेशल पर्पज डिव्हाइस. त्याचं ऍप्लिकेशन ठरलेलं आहे, त्याला एवढी मेमरीची गरज नाही. ठीक आहे, आपण म्हणतो सध्या हे इलेक्ट्रॉनिक टॉईज, बरोबर, खेळणी जी आहेत इलेक्ट्रॉनिक खेळणी, त्याच्यामध्ये आपण मायक्रो कंट्रोलर्स वापरतो. त्यामध्ये कारमध्ये फॉर एक्झाम्पल त्याला सेल घातला आणि त्याला एक रिमोट दिलेला असतो, ज्याच्या सहाय्यानं तुम्ही त्या कारला फॉरवर्ड ड्राईव्ह करू शकता, रिव्हर्स ड्राईव्ह करू शकता, त्याला लेफ्टला वळवू शकता, आपण त्या कारला राईटला वळवू शकता. 4च फंक्शन आहेत ना, एक पुढे जायचं, एक मागे जायचं, एक डाव्या बाजूला जायचं आणि एक उजव्या बाजूला जायचं. ओनली 4 फंक्शन. त्यासाठी लागणारा प्रोग्राम अगदी लहान असतो, त्यासाठी एवढी मोठी मेमरी आपल्याला जोडायची आवश्यकता नाही. ठीक आहे, फॉर सिम्पल ऍप्लिकेशन्स only limited memory is sufficient for that. That's why in such application, in such products, small products, we prefer to use microcontroller rather than microprocessor. ठीक आहे, तिथं मायक्रोप्रोसेसर आणि एवढी मोठी मेमरी आणि एवढं मोठं सगळं करायची गरज नाही, कारण आपली अपेक्षा जी आहे ती खूप लिमिटेड आहे. मला एवढेच फंक्शन्स पाहिजेत. माऊसचं एवढं फंक्शन अगदी लिमिटेड आहे, फक्त XY कोऑर्डिनेट्स पास करायचे आणि क्लिक करण्यासाठी 2 बटन तेवढंच आणि स्क्रॉल करण्यासाठी मध्ये एक रोलर, फिनिश. फंक्शन्स एकदम ठरलेले ते, त्यासाठी एवढी मोठी मेमरी वापरायची आपल्याला आवश्यकता नाही. त्या ठिकाणी आपण मायक्रो कंट्रोलरकडे जाऊ शकतो. ठीक आहे, तर तुमचं ऍप्लिकेशन कसं आहे त्यानुसार निर्णय घ्यायचा की मायक्रो प्रोसेसर वापरायचा का मायक्रो कंट्रोलर वापरायचा. ठीक आहे, ऍप्लिकेशन जर तुमचं लिमिटेड असेल, लिमिटेड त्याला गरज आहेत त्याच्या, ठीक आहे, किंवा लिमिटेड फंक्शन्स तुम्हाला अवेलेबल करून द्यायचे, त्या ठिकाणी मायक्रो कंट्रोलरला प्रेफरन्स द्यायचं. ठीक आहे, आणि जिथं आपल्याला खूप एक्स्ट्रीम मेमरी पाहिजे, जास्त मेमरी पाहिजे, जास्त पोर्ट्स पाहिजे, असं काही अवास्तव मागणी जर असेल आपली, ओके, जी मायक्रो कंट्रोलर हे करू शकत नाही, प्रोव्हाइड करू शकत नाही, then we have to go for the microprocessor. Okay, so most of the time I will say 99% of the times microcontroller will give you sufficient peripherals, integrated peripherals, that you don't have to go for a microprocessor system. You can use a microcontroller. I have told you that variety of microcontrollers are nowadays available with different functions integrated into a single chip. आता मी थोडेसे फंक्शन सांगितले, त्याच्यामध्ये अजून आता अलीकडे जे लेटेस्ट मायक्रो कंट्रोलर्स आलेले त्याच्यामध्ये तुम्हाला A to D कन्व्हर्टर, D to A कन्व्हर्टर,
म्हणजे अॅनालॉगचं डिजिटलमध्ये कन्व्हर्जन, डिजिटलचं अॅनालॉगमध्ये कन्व्हर्जन, हे फंक्शन्स, त्यानंतर ऑन चिप हे काय म्हणतात, स्लिप डॉक टायमर, असले बरेच त्यात फंक्शन्स आता ऍड केलेले. ठीक आहे. तर मायक्रो कंट्रोलर मध्ये सुद्धा तुम्हाला खूप व्हरायटी अवेलेबल आहे. ठीक आहे. एक मायक्रो कंट्रोलर जर तुम्हाला वाटत असेल हा बरोबर नाही, तर यू कॅन स्विच ओव्हर टू अनदर मायक्रो कंट्रोलर. दुसऱ्या कंपनीचा मायक्रो कंट्रोलर तुम्ही कन्सिडर करू शकता. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये काय काय दिले ते तुम्ही बघू शकता आणि त्यानुसार आपण मायक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट करू शकतो. Okay, there are thousands of microcontrollers available in the market. And the one which suits to your application, you can just select that microcontroller and continue designing your product or application. Okay, so that's why microcontrollers are playing major role in today's electronics. Microcontrollers are playing major roles in today's electronics. आपण इलेक्ट्रिक ओव्हन आपल्याकडे बऱ्याच जणांच्या घरी असेल, ओव्हन मध्ये सुद्धा मायक्रो कंट्रोलर सिस्टीमच वापरलेली आहे. कारण ओव्हनचं काम ठरलेलं आहे, फिक्स आहे. ओके, ओव्हन इज नॉट ए जनरल पर्पज सिस्टम, इट इज अ स्पेसिफिक पर्पज. त्याचं काम आहे की आतमध्ये जे ठेवलेलं असेल त्याला हिट प्रोव्हाइड करायची आणि त्या हिटच्या सहाय्यानं एक तर ते शिजवायचं, बॉईल करायचं किंवा भाजायचं, रोस्ट करायचं. ठीक आहे, फंक्शन त्याचे फिक्स आहे. त्यासाठी तुम्हाला ऍडिशनल फक्त टायमर बोर्ड दिलेला आहे की तुम्ही टायमिंग सेट करू शकता. ठीक आहे, हीट कंट्रोल करू शकता, हीट जास्त पाहिजे का कमी पाहिजे, अशा गोष्टी थोड्याफार त्याच्यामध्ये ऍडजस्टमेंट सेटिंग्स तुम्ही करू शकता. ओके, सो इलेक्ट्रिक ओव्हन इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम. इट इज अ मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम. वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीनचं काम ठरलेलं आहे की त्या कपड्यामध्ये पाणी ओतायचं, पावडर टाकायची त्याच्यामध्ये, त्याला फिरवायचं, वॉश करायचं, दोनदा वॉश करायचं, तीनदा वॉश करायचं, ड्राय करायचं, त्याला पिळून काढायचं, फंक्शन्स ठरलेले आहेत वॉशिंग मशीन. ठीक आहे, जिथं फंक्शन्स फिक्स आहेत ठरलेले तिथं मायक्रो कंट्रोलर, जिथं फंक्शन्स ठरलेले नाहीत, माहित नाही कशासाठी वापरायचं, कशासाठी पण वापरू शकतो असं जिथं आहे त्या ठिकाणी मायक्रो प्रोसेसर. सो आय थिंक दिस डिफरन्स इज क्लिअर टू यू. कुणाला काही शंका असेल तर विचारा मला. सुरू असे सर कळतंय का? कळतंय. हा, शिकवलेलं काही म्हणजे काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारत जावा. ओके, हो हो. ओके. ओके, मेजर डिफरन्स आपण बघितला मायक्रो प्रोसेसर आणि मायक्रो कंट्रोलर. अजून एक महत्वाचा डिफरन्स आहे, microprocessors have higher computing power as compared to
मायक्रो कंट्रोलर्स. ठीक आहे. कॉम्प्युटिंग पॉवर म्हणजे मॅथमॅटिक्स करायची पॉवर. ठीक आहे. ऑफकोर्स आपल्याला माहिती कॉम्प्युटरमध्ये जास्त पॉवर आहे कॉम्प्युटिंग करण्याची. कॉम्प्लिकेटेड मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलाज असतील काही असतील ते जर तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे असतील तर मायक्रो कंट्रोलर तिथं उपयोगाचा नाही. ठीक आहे. कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम्स असतील तर तुम्हाला मायक्रो प्रोसेसर सिस्टीमच वापरावी लागेल. म्हणजेच कॉम्प्युटर बेस्ड सिस्टीमच तुम्हाला वापरावं लागेल. कारण त्यांच्यामध्ये पॉवर दिली. त्यांची आपल्या मागच्या वेळेस मी सांगितलं होतं तुम्हाला की मायक्रो प्रोसेसर मध्ये मेन मायक्रो प्रोसेसर एक आहे. मेन मायक्रो प्रोसेसर, मॅथ को प्रोसेसर एक आहे, मॅथ मायक्रो प्रोसेसर. ठीक आहे. असे वेगवेगळे मायक्रो प्रोसेसर्स वेगवेगळ्या कामासाठी एकत्र केले, एका चिपमध्ये तयार केलेले. हा एक काम बघेल. हा मेन मायक्रो प्रोसेसर सगळ्यांकडे लक्ष ठेवणार, सगळ्या मायक्रो प्रोसेसरकडे काम बघणार तो. त्याचं कंट्रोल सगळ्यांवर असणार. मॅथ प्रोसेसर काय करणार, मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेज रिलेटेड जे काही हे असेल ते काम हे करणार हा मॅथ मायक्रो प्रोसेसर. ठीक आहे. समजा डेटा पाठवायचा, रिसिव्ह करायचा, इंटरनेट वगैरे असेल त्यासाठी एक मायक्रो प्रोसेसर आहे. मेमरीमध्ये डेटा ठेवणे, काढणे, सगळं करणे त्यासाठी एक मायक्रो प्रोसेसर ठेवलेला आहे. अशा वेगवेगळ्या फंक्शनसाठी वेगवेगळे मायक्रो प्रोसेसर्स डिफाईन केलेले आहेत. यालाच आपण म्हणतो ड्युएल कोअर, क्वाड कोअर, ऑक्टा कोअर. याचा अर्थ काय, ज्या मायक्रो प्रोसेसर मध्ये दोन मायक्रो प्रोसेसर्स असतील त्याला ड्युएल कोअर म्हणायचं. ज्या मायक्रो प्रोसेसर मध्ये 4 मायक्रो प्रोसेसर्स वेगवेगळे असतील, इंटिग्रेट केलेले असतील त्याला क्वाड कोअर म्हणायचं. आणि ज्या मायक्रो प्रोसेसर चिपमध्ये, एकाच चिपमध्ये 8 वेगवेगळे मायक्रो प्रोसेसर्स इंटिग्रेट केलेले असतील त्याला ऑक्टा कोअर म्हणायचं. ठीक आहे. तर स्पेशल मॅथ मायक्रो प्रोसेसर आहे त्यात, को प्रोसेसर मॅथमॅटिक्ससाठी किंवा मॅथमॅटिकल फंक्शनसाठी. त्याच्यामुळं मायक्रो प्रोसेसरची कॉम्प्युटिंग पॉवर ही मायक्रो कंट्रोलरच्या कंपॅरिझन मध्ये खूप जास्त आहे. ओके. मायक्रो कंट्रोलर्स हॅव लो or moderate computing power. Microcontrollers have low or moderate computing power. हे महत्वाचं. ठीक आहे. कारण की मायक्रो कंट्रोलरकडे असा स्पेशल कुठला आतमध्ये अजून एखादा विभाग नाहीये की जो मॅथमॅटिकल फंक्शन्स हे करेल. जसं मायक्रो प्रोसेसरकडे मॅथ को प्रोसेसर आहे तसं मायक्रो कंट्रोलरकडे असा वेगळा काही प्रोसेसर नाहीये. ठीक आहे. त्याच्यामुळं मायक्रो कंट्रोलर हा एकमेव पार्ट आहे. ठीक आहे. इथं जसं मेन मायक्रो प्रोसेसर लिहिलेलं आहे तसं इथं मायक्रो कंट्रोलर मध्ये हा एकच मायक्रो कंट्रोलर आहे. तोच मेन, तोच सगळी कामं बघणार. डेटा पाठवायचे काम तोच करणार, गणित सॉल्व्ह करायचा काम पण तोच करणार. ठीक आहे. मेमरीमध्ये डेटा पाठवायचा, बाहेर डेटा पाठवायचा, बाहेरचा डेटा आतमध्ये घ्यायचा, सगळे कामं एकच मायक्रो कंट्रोलर करत असतो. ठीक आहे. त्याच्यामुळं त्याला सगळीच कामं करायची असल्यामुळं त्याच्याकडं कॉम्प्युटिंग पॉवर म्हणजे मॅथमॅटिकल सॉल्व्ह करण्याची पॉवर एवढी जास्त दिलेली नाही. हा, थोडंफार ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, स्क्वेअरिंग, ऍव्हरेजिंग हे गोष्टी तो करू शकतो, नो प्रॉब्लेम. त्यासाठी आपण प्रोग्राम्स लिहू शकतो. परंतु फार कॉम्प्लिकेटेड इंटिग्रेशन करा, डिफरन्शिएशन करा असे जर प्रॉब्लेम्स असतील, ठीक आहे, तर ते प्रॉब्लेम्स मात्र सॉल्व्ह करता येत नाही मायक्रो कंट्रोलरकडे. ओके. त्या ठिकाणी तुम्हाला मायक्रो प्रोसेसरकडेच जावं लागेल. ठीक आहे. तर ज्या ऍप्लिकेशन मध्ये मॅथमॅटिक्स जास्त इन्व्हॉल्ड आहे, देर इज लार्ज अमाऊंट ऑफ मॅथमॅटिक्स,
mathematical operations to be performed. In that case, straightway go to the microprocessor systems. Don't go for microcontroller. Okay, where very less mathematics is required. Rather than mathematics, where controlling is more required, then you go for the microcontrollers. Okay. Then one more difference or comparison, you can say. Microprocessors consume more space and more power. Okay, your microprocessor systems, you can say. Microprocessor systems consume more power or more space. Microcontroller systems consume very less space and power. हा एक महत्वाचा डिफरन्स आहे. कारण मायक्रोप्रोसेसरकडे कसं आहे, प्रत्येक चिप तुम्हाला वेगवेगळी चिप वापरायला लागते. हा मायक्रोप्रोसेसर आहे, ठीक आहे, ही मेमरी चिप आहे, ही मेमरी चिप आहे, रॅम मेमरी, ही रॉम मेमरी चिप आहे, ठीक आहे, ही टायमर चिप आहे, ही पोर्टची चिप आहे, ठीक आहे, ही इंटरप्टची चिप आहे. प्रत्येक चिप वेगवेगळी. नॅचरली काय होणार, आणि हे सगळे एकमेकाला कनेक्टेड आहेत. बरोबर आहे. सो प्रत्येक चिपला वेगळी पॉवर लागणार, प्रत्येक चिप पॉवर कन्झ्युम करणार जास्तीत जास्त, आणि त्यामुळं टोटल पॉवर जी लागणार सगळ्याला मिळून ती जास्त लागणार, आणि स्पेस सुद्धा जास्त लागणार, कारण प्रत्येक चिप वेगवेगळी, वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला ठेवावं लागणार चिप. त्याच्यामुळे स्पेस नॅचरली त्यातला स्पेस पण वाढत जातोय. करेक्ट. इथं पण स्पेस खूप वाढत जातोय. इथं मायक्रो कंट्रोलरकडे कसं आहे, मायक्रो कंट्रोलर ही एकच चिप आहे, सिंगल चिप, आणि या चिप मध्येच तुमचा मायक्रो प्रोसेसर पण आहे, मेमरी पण आहे, टायमर पण आहे, पोर्ट्स पण आहेत, इंटरप्ट्स पण आहेत, एकाच चिप मध्ये, सिंगल चिप मध्ये. ठीक आहे. त्याच्यामुळे काय होतं, पॉवर लागणारी कुठल्या एकाच चिपला पॉवर लागणार. इथं प्रत्येक चिप ही वेगवेगळ्या चिप्स आहेत. या चिप सगळ्या वेगवेगळ्या आहेत. ही 1 नंबर, ही 2 नंबर, ही 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, वेगवेगळ्या चिप्स. ठीक आहे. इथं कसं आहे, एकच चिप आहे, दिस इज वन चिप, एकच. त्याच्यामध्ये हे आतमध्ये, एका चिपच्या आतमध्ये हे पार्ट्स आहेत, स्मॉल पार्ट्स. पण ह्याला आपण टोटलला सगळ्याला एकच चिप म्हणतो. इथे चिप किती लागल्या, 6 चिप. नॅचरली 6 चिपला जास्त पॉवर लागेल, जास्त स्पेस लागेल. इथे एकच चिप असल्यामुळं पॉवर पण कमी लागणार आणि स्पेस पण कमी लागणार. करेक्ट. सो मायक्रो कंट्रोलर systems consume very less space and very less power. That is very important. करेक्ट. अजून एक मेजर डिफरन्स एक आहे मायक्रो प्रोसेसर आणि मायक्रो कंट्रोलर मध्ये, की microprocessor support, they don't support, I will say,
don't support single bit instructions. Whereas microcontrollers, they highly support single bit instruction. आपण ज्यावेळेस इन्स्ट्रक्शन सेट बघू, मागच्या वर्षी तुम्ही मायक्रो प्रोसेसरचा इन्स्ट्रक्शन सेट बघितला होता. त्याच्यामध्ये अरिथमॅटिक इन्स्ट्रक्शन्स, लॉजिकल इन्स्ट्रक्शन्स, डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन्स, ब्रँचिंग इन्स्ट्रक्शन्स किंवा जम्पिंग इन्स्ट्रक्शन्स असे वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्स्ट्रक्शन्स बघितले. ठीक आहे, पण त्यामध्ये सिंगल बिट इन्स्ट्रक्शन्स कुठेही नव्हते. सगळे कसे 8 बिटवर काम करणारे सगळे इन्स्ट्रक्शन्स होते. ऍडिशन केलं तर 8 बिट ऍड करायच्या, सबट्रॅक्शन केलं तर 8 बिट सबट्रॅक्ट करायच्या, अशा प्रकारचे इन्स्ट्रक्शन्स होते. परंतु मायक्रो कंट्रोलर मध्ये मात्र सिंगल बिट इन्स्ट्रक्शन सुद्धा आहेत. म्हणजे 8 बिटवर ऑपरेशन करण्यापेक्षा त्यातल्या एका बिटवर आपण ऑपरेट करू शकतो. सिंगल बिटवर आपण त्याच्यावर ऑपरेशन करू शकतो. ऑपरेशन करू शकतो म्हणजे अरिथमॅटिक ऑपरेशन करू शकतो, लॉजिकल ऑपरेशन करू शकतो, डिसिजन मेकिंग ऑपरेशन आपण त्याच्यावरनं करू शकतो. ही फॅसिलिटी मायक्रो कंट्रोलरकडे आहे. ओके, so microcontrollers support single bit instructions. This is very important.